Good evening, students. In the last class, we were discussing regarding the MCQ of electrochemistry chapter. We solved around 6 questions in the last class. Let us continue some more questions in this session. Okay, shall we? So, ಈ question ಅನ್ನ ನಾವು last time solve ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಷ್ಟು equilibrium constant log of k c ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ recall ಮಾಡ್ತೀನಿ. log of k c standard EMF of cell is equal to one direct formula ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನವಸ್ಟ್ equation ಇಂದ 0.0591 divided by n into log of kc ಅಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು when equilibrium constant is considered. Okay, n means number of electrons involving here. How many number of electrons, students? 3 moles of electron means n equal to 3 here. Log of kc we don't know, we need to find out. Standard EMF of cell is 0.59 volt. Okay, so now ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. 0.59 is equal to 0.0591 into log of kc divided by n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So we can rearrange this equation and we can bring out log of kc outside. Log of kc is equal to 0.59 into 3 divided by 0.0591 alwa. So when you solve this, you will get approximate value as 30. So therefore ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, log of kc ಅಂದ್ರೆ 30 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? kc ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಗೆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ 10 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ 10. ಸೊ kc ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ antilog of 30 or 10 to the power 30. So kc can be written as antilog of 30 or 10 to the power 30. So option D is the right answer. Last time solve ಮಾಡಿದ್ವಿ, but some of you were left, so I continued the same. Okay, so the 7th question ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. The EMF of a galvanic cell constituted with the electrode Zn plus bar Zn in the bracket minus 0.76 volt and Fe2 plus Fe in the bracket minus 0.41 volt is. So standard reduction potential ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಆನೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EMF ಅನ್ನ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಹಾಫ್ ಸೆಲ್, ಸೆಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ 2 ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್. 2 ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆರ್ ಆನೋಡ್ ವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ electrode potential are given. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ more negative value of standard electrode potential implies that will act as a anode. Okay, more negative value of standard electrode potential that will act as a anode, less negative value of standard electrode potential that will act as a cathode. Okay, ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ which electrode will have more negative value of standard electrode potential that will act as an anode, which electrode has less negative value of standard electrode potential that act as a cathode. Okay, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. Okay, so based on this we know the formula. Standard EMF of the cell, E naught of cell is equal to standard EMF of cathode minus standard EMF of anode electrode. Okay, so anode ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು electrode potential ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So which one is anode here? Which one has more negative value of EMF? This one, correct, more negative, that's why it is anode. Which one has less negative of standard electrode potential? This one, correct, so it is cathode. Okay, this is anode, this is cathode. Okay, so it is E naught, it is also E naught of anode. Okay, it is E naught of cathode. So just substitute that. E naught of cathode ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -0.41 minus of E naught of anode ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, -0.76 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು, -0.41 plus 0.76, it is equal to plus 0.35 volt banta. Okay, this is the standard EMF of cell or cell potentialities. Okay, standard cell potential. So option which answer is correct here? So the option C is the right answer. Okay, don't get confused between option A and C. It is option C. Okay, next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, impure copper containing iron, gold and silver as impurities is electrolytically refined. A current of 140 ampere for 482.5 seconds decrease the mass of anode by 22.26 gram and increase the mass of cathode by 22.011 gram. The percentage of iron in impure copper is, so molar mass of iron is given, molar mass of copper also given. Okay, so how to calculate this? 4 options are given. Okay, so first ನಾವು given data ವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, 140 ಆಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, 140 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
482.5 ಸೆಕೆಂಡ್. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಆನೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 22.26 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22.011 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್, ಆಮೇಲೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಏನು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಝಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ divided by n factor into 1 divided by Faraday. Faraday is a constant. Its value is 96,500 coulomb. ಇದು 1 Faraday ಅಂದ್ರೆ it is the charge possessed by Avogadro number of electrons or 1 mole of electrons. Okay, so Faraday, it is a constant. Its value ನಾವು substitute ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So Z can be written as m by n into 1 divided by f into I into t. So it is a direct formula. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಾಪರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ Cu2+ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2, that is equal to your n. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಹಾ,
ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಪರ್ 2+ ಅಯಾನ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 63.54. 63.54 divided by valency of copper is 2 divided by Faraday is 2. 1 Faraday is equal to 96500 coulombs, right? So 1 Faraday, it is a Faraday constant. It is the charge of 1 mole electron. Okay, charge possessed by 1 mole of electron. Okay, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1.60 something. It is a charge possessed by 1 mole of electron. Okay, so E into Avogadro number ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 96,500 ಇಂಟು ಐ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 140 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 482.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22.239 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ deposited at the electrode. Okay, next. ಈಗ ನಾವು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ನಾವು. ಅದನ್ನ ನಾನು MFP ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್? MFE is equal to weight of copper get deposited at electrode minus delta M at cathode. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ 22.011 ಗ್ರಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್. It is equal to 22.239 minus 22.011. So it is equal to 0.228 gram anta barutte. Okay, so this is mass of iron. Okay, ಅಥವಾ ಐರನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ iron impurity is equal to how to calculate this? Delta M A andre decreased mass in anode and MFV. okay, percentage andre into 100 ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾವು? ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0.228 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22.26 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 22.26 into 100. It is approximately equal to 0.9%. Okay. So ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್? So percentage of iron impure copper is. So which one is the right answer here? Option D is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, percentage of iron impurity is 0.9%.
So right answer is option D. Okay. So ninth question nodi makle. For hydrogen oxygen fuel cell at 1 atm and 298 Kelvin, H2 in the gaseous state plus half O2 in gaseous state gives H2O in liquid state. Delta G naught is equal to minus 240 kilojoule. E naught for the cell is approximately given F is equal to 96,500 coulomb. Four options are given. So how to calculate this? So we already know. Now ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು H2 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ O2 ಗಿವ್ ಯು H2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 240 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ಯಾರಡೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ the delta G naught and EMF of the cell. One formula ಗೊತ್ತಿದೆ. What is it? Gibbs free, standard Gibbs free energy delta G naught is equal to minus NFE ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ N ಬೇಕು, E ನಾಟ್ ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ G ನಾಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is question mark. This is question mark. Remaining all are given. So how to find out N? N andre enu? Number of electrons transferred in reaction equal to N. Correct. It is actually number of moles of electron. Okay, yes, number of electron transfer agide, that much number of moles of electron get transferred. Number of moles of electrons, number of moles of electrons transferred in a reaction is ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, H2 ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ -2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ದೇರ್, 2 hydrogens are there. Correct, 2 hydrogen atoms are there. That's why 2 H plus ions are there in reaction. 2 H plus ions plus 2 electrons will give you H2. Right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗಾಯ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗಾಯ್ತು. therefore 2 moles of electrons get transferred in reaction. Correct. 2 moles of electron, 2 electrons means 2 moles of electrons here. So N equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, N equal to 2 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ N equal to 2 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ therefore ನಾನು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ E naught ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ, E naught can be written as delta G naught divided by minus N into F. Delta G naught ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, minus
240 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೌಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 240 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 240 into 10 to the power 3 joules, right? ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power 3 joules, right? So it can be written as 240 into 10 to the power 3 divided by n ಅಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ. ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾರಡೆ is a constant 96,500. When it is simplified, you will get approximate value as 1.2435 volts. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ correct answer ಯಾವುದು ಹಂಗಿದ್ರೆ, which is the nearest answer? So option B is the right answer. ಎರಡೇ decimal point ನಂತರ digit ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is 1.24. If we consider only 2 digits after decimal point, the most appropriate answer is option B is the right answer. Okay. Next, how many coulombs of electricity are required in oxidation of 1 mole of water to dioxygen? The same question is repeated. Okay. So different formula ಇದೆ. So water formation ಇದು ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇನೆ. 2H2O gives O2 plus 4H plus 4 electron. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 4 moles of electrons. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ? 4 moles of electron ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 moles of electrons transferred to form how many number of water molecules? 2 moles of water molecules, correct. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 4 moles of electrons get transferred in a reaction to form 2 moles of water. So coefficient 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that means 2 moles. Okay, to form 2 moles of water, right? Therefore, what we need to find out, how many coulombs of electricity are required to the oxidation of 1 mole of water to dioxygen ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೂಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಫ್ಯಾರಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. therefore for formation of 1 mole of H2O is equal to ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ? For formation of 1 mole of H2O, number of moles of electrons transferred equal to ಎಷ್ಟು? For 2 moles it is 4. Proportionality ನೋಡಿ, 2 moles it is 4. Therefore for 1 mole, how to do this? 4 by 2 into, for 2 moles it is 4. For 2 moles of water, 4 moles of electrons are transferred. Therefore for 1 mole it is equal to 2 moles of electrons, correct. For formation of 1 mole of water, how many moles of electrons get transferred?
2 moles of electrons are transferred. ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 2 ಮೋಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 moles of electron transfer ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 mole of water formation ಗೆ obviously it is 2 moles of electrons get transferred. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 1 mole electrons means ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು 1 farad. ಸೊ 1 mole of electrons ಅಂದ್ರೆ 1 farad, it is equal to 96,500 ಕೂಲಮ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 1 farad ಅಂದ್ರೆ it is a charge possessed by 1 mole of electrons. 1 mole of electrons ಅಂದ್ರೆ Avogadro number of electrons. Okay, so 1 farad equal to 96,500 coulomb. Therefore 2 moles means, therefore 2 moles of, therefore 2 moles of electron andre ಎಷ್ಟು is equal to 2 into 96,500 coulomb. It is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,93,000 ಕೂಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. it is equal to 1.93 into 10 to the power 5 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer. Okay, next 11th question is, while charging the lead storage battery, option A PbSO4 on cathode is reduced to Pb, option B PbSO4 on anode is oxidized to PbO2, option C PbSO4 on anode is reduced to Pb, option D PbSO4 on cathode is oxidized to Pb. Direct question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. What you have to do is, just go through the lead storage battery, anode ಮತ್ತೆ cathode reaction ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 11th one ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. PbSO4 on the anode is reduced to Pb. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ PbSO4 reduced to Pb. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ PbSO4 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಡ್ +2 ಇತ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ PbSO4 to Pb. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, PbSO4 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ is 2, get oxidized to PbO2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಡಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? +4 ಇದೆ. +2 ದಿಂದ +4 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, +2 to +4. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? PbSO4 to Pb. ಸೊ PbSO4 +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು
0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, +2 to 0 ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? PbSO4 ಆನ್ ಆನೋಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು Pb. Okay, this is the right answer among 4 options. Okay, option C is the right answer. Next is 12th one. Question number 12. In hydrogen oxygen fuel cell, the reaction occurring at cathode is. So again, it is memory based question. Cathode ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೇನೆ. cathode reaction at hydrogen oxygen fuel cell, O2 oxidation state 0 irutte. So it is a in neutral form, it is a molecular form, diatomic molecule. Therefore plus 4H plus aqua plus 4 electron will give you 2H2O. So ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +1 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ -2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 0 to -2 ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿದ್ದೇನು? cathode is the hydrogen oxygen fuel cell, the reaction occurring at cathode is ಏನು? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ? Which option is correct? 2H2 O2 2H2O use 4OH minus. So which option is correct? Option A is correct here. Okay. ಸೊ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದು, ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, it can be written as option A. Okay, so this is the right answer. Option A is the correct answer. So ಇದೇ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, so it is nothing but this only. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer here. Okay. Next is, which of the following is incorrect in galvanic cell? So galvanic cell ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So oxidation occurs at anode called cathode. Sorry. Option A, oxidation occurs at anode. Option B, the electrode at which electrons are lost is called cathode. Option C, reduction occurs at cathode called cathode. Option D, the electrode at which electrons are gained is called cathode. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. The electrode at which the electrons are gained is called cathode. Option B continuation ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ. Okay. Okay. So I hope it is clear now. I hope there is no confusion regarding options. Okay. So which is incorrect in galvanic cell? Galvanic cell ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಲೋನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? LOAN, ಲೋನ್. ಲೋನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್?
LOAN, ಲೋನ್, ಸಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ just apply this to galvanic cell or voltaic cell. So L for left, okay, O for oxidation, A for anode, N for negative, okay. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, L for left, O for oxidation, A for anode, N for negative. Okay. Left electrode, there is oxidation takes place. It is called anode. It is negative electrode. Okay. The side is left. Oxidation is, so oxidation ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ electrode ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಆ electrode ಅನ್ನ anode ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Its polarity is negative. Okay, this you have to remember. Okay, for one half cell. For one half cell. So ಇದರ opposite ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು half cell ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. So if it is for one half cell, for another half cell it is right electrode ಅಂದ್ರೆ oxidation opposite ಯಾವುದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆನೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ದ electrode at which electron are lost is called cathode. Electrons are lost means what? Oxidation alva. Electron losing process andre oxidation. So oxidation ellagutte anta helidare, cathode alli agutte anta helidare. This is wrong statement. This is wrong statement. Oxidation ellagutte makle, ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆನೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ದ electrode at which electrons are gained is called cathode. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ incorrect statement regarding galvanic cell. So answer is option B. So just remember this trick. So it will be very helpful. Okay. Lone ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. L for left, O for oxidation, A for anode, N for negative. So 14th question is, a secondary cell is one which can be charged. Yes, it is correct. ಬಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ
secondary shell now can be recharged. It is right answer. So can be recharged by passing current through it in the opposite direction ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ most appropriate answer. So right answer is not option A, it is option C. Okay, next. So amount of current in Faraday required for reduction of 1 mole of Cr2O7 2 minus ions to Cr3 plus is. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 1 mole electron transferred equal to 1 Faraday electricity or 1 Faraday coulomb, sorry 1 Faraday charge ಏನಾಯ್ತು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 Faraday equal to 96,500 coulomb. Correct. So 1 mole of electron equivalent to 1 Faraday. 1 Faraday ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 96,500 ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾರಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cr in Cr2O7. Cr2O7 2 minus. So ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cr ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ bromine be x. Okay, oxidation number of oxygen is standard one, it is -2 only. So shall we calculate first one? First step ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತಕೊಳ್ಳೋಣ? 2 into Cr ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ Cr we have taken it as x. Okay, so I write it as 2 into x plus oxidation number of oxygen is -2. How many oxygens are there? 7 oxygens are there. So 7 into oxidation number of oxygen is -2 equal to ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 2 ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 2x plus 7 into -2 is equal to -2. Therefore 2x can be 2x equal to 2x minus 14 equal to -2 implies 2x equal to 12 implies x equal to +6. Correct. X equal to +6 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Oxidation number of Cr in Cr plus 3 equal to +3. So Cr2O7 2 minus ಅಲ್ಲಿ +6 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ +3 ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
electrons transferred, number of electrons transferred equal to 2 into 3 equal to 6 moles of electron ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, Cr ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. Cr ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಇನ್ Cr2O7 ಮೈನಸ್ 2 ದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ Cr ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ 1 Cr plus 6 to Cr plus 3, there are 3 electrons. But what they have asked, 1 mole of Cr2O7 2 minus 1 mole ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು chromium ಇದೆ. There are 2 chromium. 1 mole means there are 2 Cr plus 6, right? There are 2 Cr plus 6, right? For 2 Cr plus 6, how many electrons get transferred? To form 1 mole of Cr3 plus, it is 6 electrons. That means 6 moles of electrons, right? So 1 mole of Cr2O7 andre eshtu makkle? There are 2 chromiums, right? So 1 mole inda Cr plus 3 agbekadre ಎಷ್ಟು electron transfer agide makkle? It is equal to 2 into 3 alva. So 6 electrons means 2 into 3 electrons equal to 6 electrons implies 6 moles of electrons. I hope it is clearly understood. ಹೇಗೆ 6 moles of electron ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 6 moles of electron ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾರಡೆ? Obviously it is equivalent to 6 Faraday. 1 mole of electron means 1 Faraday. 6 moles of electron means 6 Faraday. Okay. Okay. If n is 6, alva illi n equal to 6 means 6 moles of electrons get transferred. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು electron transfer ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು that much mole of electron transfer ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 mole means 1 electron transferred. 2 mole means 2 moles of electron get transferred or 2 electron transferred. Okay. Okay, this is the answer. So right answer is option C, 6 Faraday. Okay, 15th one. Next question. Same question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. The charge required for the reduction of 1 mole of MnO4 and MnO2 is. So MnO4 ಅಲ್ಲಿ Mn oxidation state ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Oxidation number of Mn in MnO2. Okay, oxidation number. Okay, short form ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. So Mn ಅನ್ನು ನಾವು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Mn ಅನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. O2 ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ 0 ಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ x ಪ್ಲಸ್ 2 into -2. 2 into -2 ಯಾಕೆ? 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ 1 oxygen in MnO2? It is -2. Okay, that's why it is equal to 0. X ಅಂತ ನಾವು Mn oxidation state ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, equivalent to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ x equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ? x minus 4 equal to 0 means x equal to 4 ಆಯ್ತು. So what is the oxidation state?
then it is +4. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ MnO4, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. MnO4 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ number of Mn equal to X, oxygen equal to -2, equivalent to -1 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ X plus 2 into -2 equal to -1, right? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? X minus 4 equal to -1 implies X equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತಾ, +3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ Mn ಇಸ್ +3 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. MnO2 ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, MnO2 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ us calculate the oxidation number of Mn in MnO2. Again, let us take the oxidation number of Mn as X. Oxygen is, we already know it is standard 1 -2. It is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is 0, neutral ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ let us calculate X plus, there are 2 oxygens, so 2 into -2 equal to 0 implies X equal to 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ +4 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ MnO. ಓಕೆ, ಸೊ +4 ಇದೆ. MnO2 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. MnO4 it is, ಸಾರಿ, ನಾಟ್ 2. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. X minus X plus 4 into -2 equal to -1 ಆಯ್ತು. Therefore X in -8 equal to -1 ಆಯ್ತು. ಸೊ X equal to -1 plus 8 ಆಯ್ತು, equal to 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, MnO4 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾಟ್ +3. ಇಟ್ ಈಸ್ MnO4. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ +7. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? +4 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಂಗಿದ್ರೆ? MnO4 -2 ದಲ್ಲಿ +7 ಇದೆ, MnO2 ದಲ್ಲಿ +4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗಾಯ್ತು? 3 electrons, equivalents to 3 moles of electrons, ಕರೆಕ್ಟ್? 3 electrons ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, +7 ಇಂದ +4 ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾರಡೆ? It is equal to 3 farad. 1 mole equal to 1 mole of electron equal to 1 farad. Therefore 3 mole of electron equal to 3 farad. Direct question ಇದೆ. Just oxidation number ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, MnO4 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +4 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗಾಯ್ತು? 3 moles of electrons get transferred during this reduction process. Okay, reduction ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, 3 electrons, correct? When you add
plus 3 electron to MnO4 minus 2, you will get MnO2. Okay, this is the meaning. So right answer is 3 Faraday. Option B is the right answer. 1 Faraday equal to 1 mole of electron. So 3 moles of electrons equal to 3 Faraday. 17th one. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Just I will give the formula. Just try to calculate by yourself. Standard EMF of cell is equal to 0.0591 divided by n into log of kc. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 6th ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ go through this. It is given. ಇದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.3 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಲ್ 2 electrons ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ n equal to 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 2 moles of electron. log of kc ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ therefore log of kc equal to, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 0.3 divided by 0.0591 into n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2 into is equal to, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ? It is equal to 0.6 divided by 0.0591 ಅಂತ ಬಂತು. It is equal to approximately 10.15 ಅಂತ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. log of case equal to 10.15 or 10.15. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 10 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಂಟಿಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ therefore kc equal to, kc ಅಂದ್ರೆ equilibrium constant ಅಲ್ವಾ? The question, equilibrium constant kc equal to 10 to the power 10.15 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ kc equal to 10 to the power 10.15. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ 10 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 to the power 10.15 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1.15 ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ. Okay, so let us finish this session. Tomorrow we will solve more questions regarding the same topic. Approximately we will solve 30 questions on the same topic. So 17 questions got over. So please do attend tomorrow's session also. Okay. We will meet in the tomorrow session. Okay, practice the formula thoroughly so that you can easily solve CET questions. It will be easy for you. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.